Good morning everyone, this is Sandeep Kaur, your social science teacher, and today our topic is Earth the Constituents. We are going to start our next chapter, that is lesson number 5, Earth the Constituents. Okay, it means that which are the main elements of the Earth. अर्थ जी कदी बनी हुई है, ठीक है। अर्थ कहते कि जी एक ओनली प्लैनेट है जोड़ा कि सूटेबल है, इतने जिंदगी जी पॉसीबल है, इतने इंसान रह सकता है। अदरवाइज अदर जो प्लैनेट्स ने उन्होंने जी कंडीशनस ने वो अलाउ नहीं करदियाँ उत्थे किसी भी तरीके के सर्वाइवल नूं, ठीक है। सो जी अर्थ है वो किहड़ियां एवें दी कंडीशनस ने जिहड़ियां अपने सर्वाइवल नूं जिहड़ियां सपोर्ट करदियां, इन्हां बारे आपां पढ़ांगे, ठीक है। सो फस्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने कहा कि अर्थ जी अपनी उन्होंने आप 3 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। फस्ट इज लिथोस्फेयर, सैकेंड इज हाइड्रोस्फेयर एंड थर्ड वन इज एटमोसफेयर, ठीक है। फस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ किहड़ा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की होंदा जो लैंड एरिया जिथे आप रह रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई शहर वसे हुए आ, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ इकनॉमिक सोशल पोलीटिकल जिथे आप कर रहे हैं, दैट एरिया इज लिथोस्फेयर, ठीक है। सो लिथो का की मीनिंग होंदा है मेनली हार्ड, ठीक है। वो वाला एरिया जोड़ा हार्ड है और जिते आप डिफरेंट जी एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वो वाले एरिया आप कहते हैं लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सैकेंड है हाइड्रोस्फेयर, मतलब जो सारा वो वाला एरिया है अर्थ का जिथे कि वाटर है, ठीक है। जिमें आपको पता है कि सारे ओशनस ने, 4 ओशनस ने, रिवर्स ने, कैनाल्स ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सिस ने, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आइस आल्सो, ठीक है। सो बर्फ जमी हुई है किते। सो सारे जो सोर्सिस ने ऑफ वाटर ने उन्होंने आप इनकलूड करते हैं हाइड्रोस्फेयर च। एंड थर्ड स्फेयर इज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर की है कि जोड़ा स्फेयर जिहदे हवा है, ठीक है, जोड़ा कि अपना एयर का बनया है, जिद तो आप ऑक्सीजन लेने, जितों जोड़े अपने जोड़े हैगे ने प्लांट्स ने वो कार्बन डाइऑक्साइड लैके अपना जोड़ा फूड प्रिपेयर करते हैं। सो वो वाले जी एक हवा का जोड़ा एक गिलाफ बनया हुआ है, ठीक है, इनवेल्प ऑफ एयर्स अराउंड द अर्थ, दैट इज एटमोसफेयर। सो नैक्सट फस्ट ऑफ ऑल आप पढ़ते हैं लिथोस्फेयर बारे। लिथोस्फेयर की है अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स एंड सॉयल्स। मिट्टी ते पत्थर की बनी हुई अपर मोस्ट लेयर है, सब तो उपरली लेयर है अर्थ की, ठीक है। इनू की कहते हैं लिथोस्फेयर कहते हैं। इहदा जिहड़ा सब तो टॉप वाली जी लेयर है उन्होंने आप की कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। जो टोटल एरिया है, ठीक है, लिथोस्फेयर का वो 29% अर्थ का है, ठीक है, क्योंकि 71% जोड़ा है वो की है वो पानी है, ठीक है, और 29% जोड़ा की है वो बिल्कुल अपने को लैंड मासिस ने लिथोस्फेयर दे, ठीक है। सो सारी अर्थ जी है वो 71% जोड़ा है वो पानी जोड़ा है वो एरिया जोड़ा पानी ने घेरिया होया है, ठीक है, जिन्होंने आप कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। और 29% जोड़ा लैंड एरिया है वो उस तरह है, ठीक है, जिथे पानी नहीं है। सो जोड़ा एक काफ़ी वड्डा एरिया जिथे पानी ही है, ठीक है, कंटीन्यूसली जी वाटर बॉडीज़ ने वड्डियां उन्होंंने की कहने आप ओशनस कहने हैं, ठीक है। हालांकि कहते बहुत सारे के सारे जो ओशनस ने 4 ओशनस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, पैसिफिक, अंटार्कटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। 4 ओशंस ऑफ द अर्थ, दे ऑल आर इंटरलेटेड एंड देयर वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर ओशन, ठीक है। पानी जोड़ा है ओशनस का वो एक ओशन तो दूसरे चला जाता है, दूसरे तो तीसरे, तीसरे तो फिर तो चौथे चला जाता है, और चौथे तो फिर वो पानी घूमता है फिर तो अपने पहले वाले ओशन च आ जाता है। सो एक कंटीन्यूसली जी मूवमेंट है वो चलती पई है ओशनस की। नीचे उन्होंने कुछ लैंड फॉर्म्स दी हैं, देखो अपने अर्थ से किहड़े लैंड फॉर्म्स मिलती हैं अपन, माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेटूस मिलती हैं, प्लेन्स मिलते हैं, और अगे हाइड्रोस्फेयर जो वो शुरू हो जाता है, ठीक है। नैक्सट है बेटा कि जोड़ा, क्योंकि मैं तुहानूं पहले दस्सिया कि आलमोस्ट जो सारे ओशनस ने उन्होंने लैवल एक ही है, क्योंकि इसलिए ही जो पानी है वो एक तो दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे, और चौथे तो फिर तो पहले ओशनस कंटीन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। अगर उच्चे नीवें होणगे तो मूवमेंट पॉसीबल नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि आलमोस्ट सब का लैवल की है एक ही है। सो लैवल ऑफ वाटर है जोड़ा कि सारे ओशनस का उन्होंने आप कहने सी लैवल कहने,
ठीक है। इस तरह ही कई ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਈਟ ਔਰ ਡੈਪਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਟ੍ਰੈਂਚ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ 8848 ਮੀਟਰਸ and Marina Trench, the deepest trench or deepest point of the earth is with 11,034 meters, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन च है। नैक्सट है कॉन्टीनेंट्स। कॉन्टीनेंट्स की ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ 29% लैंड एरिया है अर्थ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफरेंट पार्ट्स ਵਿੱਚ डिवाइड ਕੀਤਾ है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे नहीं कह सकते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लैंड ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ 29% लैंड एरिया है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਜਿਹੜੇ लैंड मासेस ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 7 ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 5.2 ਹੈ ਅੱਗੇਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਓਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ 4 ਓਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਅਰਥ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 44% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਅਰਥ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਦਾ 1/3 ਜਿੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਨਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਔਰ ਨਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਰਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ येलो कलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਯੂਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਹੈ ਔਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 3 ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਓਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਵੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਐਂਡ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਰਨ ਓਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਔਰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਿਪਟ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਧਰੋਂ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਦਰਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੈਰੋ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, USA ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੋ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ? ਕੋਲੰਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਰਪ। ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, UK ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਈਲੈਂਡ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਤਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਤਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗੋਤਰੀ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਐਂਡ ਮੈਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।